tak din tak ga tak din tak ga tak it tak it வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்களா? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். வெல்கம் பேக் டு சாவி அரியாஷன். மக்களே, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பிரேமலு படத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பட் 6 மக்களே, நம்ம கடைசியா எங்க முடிச்சிருந்தோன்னு நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. ரேணுவும் ஆதியும் வந்து சண்டை போட்டுக்குவாங்க. யார் மேலனா சச்சின் மேல. ஏன்னா சச்சின் வந்துட்டு பர்கர் வந்து வாங்கி கொடுத்துருவாரு. அது வந்து ஆதிக்கு வந்து பிடிக்கல. அதனால அந்த பிரச்சனை வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். அங்கதான் நம்ம முடிச்சிருப்போம். அடுத்து என்ன நடக்க போகுது நம்ம பார்க்கலாம். மலையாளத்தில், தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பட் 5 நம்ம முடிச்சிட்டோம். ட்ரெயின்ல எல்லாம் போகிற சீன்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு மக்களே. இப்போ மலையாளத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். உங்க கூட சேர்ந்து நம்ம பார்த்துடலாம். மக்களே, நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது. இப்போ புதுசாக வந்தவங்களுக்குலாம் வந்து தெரியாது. பழைய சப்ஸ்கிரைபர்களுக்குலாம் வந்து தெரியும். இப்போ வேலை செய்கிற மக்களே, அதனால தான் வந்துட்டு தொடர்ந்து வீடியோ போட முடியாமல் ஆகுது. நிறைய பேர் வந்து கேட்குறீங்க எப்போ வரும் பிரேமலு 6. கண்டிப்பாக நான் போடுறேன். எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரமாக போடுறேன். ஏன்னா இந்த படமே நம்ம முடிச்சாகணும். அதனால நான் சீக்கிரம் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி போடுறேன். ஏன்னா அங்கிட்டு டைம் கிடைக்கிறதுனால தான் நானும் ரியாக்ஷன் பண்ணி போட முடியும். அதை நான் சொல்லிக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இப்போ புதுசாக வந்தவங்களுக்குலாம் வந்து தெரியாது. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். கொஞ்சம் வேலையில் மாட்டிக்கிட்டா நான் வீடியோ பண்ண முடியாமல் போயிடும். அங்கிட்ட டைம் கிடைச்சுன்னா டக்கு நான் வந்து ரியாக்ஷன் பண்ணி நான் போடுறேன். எவ்வளோ மூச்சு பண்ணி கண்டிப்பாக அடுத்த பாட்டு வரும். தொடர்ந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் வந்துட்டு வீடியோலாம் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக பண்ணிடுங்க. லைக் போட்டுருங்க. பார்ட் 6 நம்ம பார்த்துடலாம். பிரேமலு படத்துலேருந்து அடுத்தடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் மக்களே. வேற லெவலில் இருக்கும். இதோட தான் நம்ம பார்த்துடலாம் மக்களே. பார்க்குற மீனுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. ஒன்றும் நிறைய வீடியோ இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வரப்போது வெயிட் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம பிரேமலு படத்தை பார்ட் 6 பார்த்துடலாம் மக்களே. லெட்ஸ் அண்ட் கோ. Hold your horses. Really? Reno to Varko? No way. Hey, Vignesh. அந்த பர்கர் எப்படி இருந்தது? அடையா மச்சான், நீ வேற அந்த பாலா போன பர்கர் இடத்துல இருந்து வயிறுலாம் வலின்னு வலிச்சு. எல்லாம் பொய் தானே. Slight headache, you know. Vignesh, you have aspirin, right? பேக்ல இருக்கு மாட்டா. ஆதி டெசமனே ஆஸ்பிரின் எடுமா என்ன? டிசில் பாருங்க. सचिन संतोष वैशाख मुरली दा इधर कहीं पो उड़े इंगे पो इंदा ग्रेजुएशन डेट വെച്ച വർക്ക് മറമാട്ടീங்க இப்போ வந்து சார் சர்டிஃபிகேட் ரெடி வண்டி वाले சார் என்ன ஞாபகம் இருக்கா? வைசாக் முரளி ஓயா बाबे தேவையா அவருக்கு? കുറച്ച് കാശ് കൈ വന്നിട്ടാണോടാ നമ്മളപ്പം മഞ്ചുട്ടി ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് വിലക്ക് മേടിക്കാൻ വരും. കാലചക്രം തിരിഞ്ഞു വരും. നിനക്കിത് ആ സ്ഥലം ഓർമ്മയുണ്ട? അവിടെ വെച്ചാണ് M3 എക്സാമിന് നീ തന്നോട് 2 പേന അതൊക്കെ ഒരു കാലം. നീ ഇന്ന് പോണില്ലല്ലോ? ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടല്ല പരിപാടി തെറ്റിയല്ലേ? അയ്യോ ഇല്ലടാ, തിരിച്ചു വന്നോണ്ട് എവിടെയുണ്ട്. എന്താ ഹൈദരാബാദിൽ ഇപ്പൊ മാറിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാടാ. അതെന്താ? എടാ, എന്റെ ഹൃദയം അവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ പോന്നേക്കുന്നത്. അത് ശരി. എവിടെ ഫോട്ടോ? ഫോട്ടോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, അവളൊരു സുന്ദരി കോത തന്നെയാണ്. എടാ ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. ഹലോ, നാട്ടിൽ പോവാണോ? അതെ. എന്തു പറ്റി പെട്ടെന്ന്? പെട്ടെന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന. ആണോ? പിന്നെ നീ നിന്റെ ബർഗർ കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വയറിന് സുഖമില്ല. ലൂസ് മോഷൻ അടിച്ചിരിക്കും. അയ്യോ, എന്നിട്ടിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. TFC ഇതുവരെ ഇങ്ങനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ആർക്കും. ആ അത് വിട്, ഞാനേ നിന്നെ വിളിക്കാം. ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി? ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയാണ്? സേലം എടുക്കാറായി. സേലോ? അല്ല, ഞാൻ സേലത്തുണ്ട്. ആ ശരി, വെക്കുക. അല്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാം. ഓക്കെ ശരി. ആരടാ? ഹൗസ് ഓണറാണ്. നീ ഇന്ന് പരിങ്ങണ്ടായിരുന്നില്ല. അവളാടാ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തതിന് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ പൊരിച്ച്. ഇപ്പൊ അതെ അവള് നാട്ടിൽ പോവാണ്. സേലം വഴിയാ പോണെന്ന് എന്നോട് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ. ഓരോരോ കഷ്ടപ്പാടുകള്. നീക്കൊന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചോന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ? ആ അതാണ്
റിലേഷൻഷിപ്പിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടല്ല ടോനെ. സിംഗിൾ പസങ്ക അത് തന്നെയാണ് വാസം. ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ കൂടി പുറത്തു പോയിട്ട് ഒരു ബർഗർ കഴിച്ചു. അത് അവളുടെ വയറ്റിന് പിടിച്ചില്ല. അതേ ലൂസ് മോഷനൊക്കെ ആയിട്ട്. അല്ല നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇതേപോലെ ഒരു തൂറ്റൽ വന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ മൂലി കഴിച്ചിട്ടല്ലേ ശരിയായത്? നമ്മുടെ ഉമാശങ്കറിന്റെ പാർട്ടിയുടെ ഏതൊറ്റ പുലി? ഏത് പാട്ടി? എനിക്ക് ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. കുമുദം പാട്ടി. അവര് ഇവിടെ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉമാശങ്കറിനെ വിളിച്ചോ പാട്ടി ഇപ്പോഴും ഈരോട് ഉണ്ടോ എന്തോ. പാട്ടി ഒറ്റമൂലിയോ? എടാ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാമത് നീക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിങ്ങനെ വണ്ടി ഒന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല. അല്ല അത് സാരമില്ല, ഞാൻ അവിടെ നിന്നോളാം. നീ ഏത് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് പറ. സച്ചിന് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ട് എടി. പിന്നെ നിനക്ക് ലൂസ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം പോലെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല പാട്ടി ചോദിച്ച് നീ ഒറ്റമൂലി എന്ത് പണ്ടാരെങ്കിലും കൊടുത്താ? നീ ഫോൺ വെച്ചേ. പാട്ടിയോടൊപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. നീ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വരാം. ശരി ശരി. எப்படி ஓடுறாரு பாருங்க. பா பல்ட்டிலாம் அடிச்சுட்டு ஓடுறாரு. ഞാനേ വിളിക്കാം. ഹലോ ഹലോ ആരാ? ആരാണ്? അയ്യോ അതെ ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ വീണപ്പോ പൊട്ടിയത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എടാ നീ തിരിച്ചു പോയായിരുന്നോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെയാ? അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചാടി. എന്തിന്? അല്ല എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ എത്തി. അപ്പൊ നാട്ടിലൊന്ന് പോയിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചു. സത്യം നീ ഇത് മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നേ. ഓടുന്ന വണ്ടി ചാടിക്കറി വല്ല ആക്സിഡന്റും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ? അല്ല അതിനൊന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പൊ. പറ്റിയില്ല. എടി ഞാനെ വിളിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ശരി. എടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഇതില് കയറിക്കും. ആ അത് ഞാൻ നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ വരെയായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ? കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഏതായാലും നീ വാ. ആ ശരി. ആ ശരി. வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. നിക്ക് കേറുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്താ? ഈ മരുന്ന് എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത്? അത് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പുറത്ത്. അല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് റീനുവിനെ പോലത്തെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല ഞാൻ തന്നെ ബർഗർ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ അവസ്ഥയിലായത്. ശരി, ഈ നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ? അതെന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? അല്ല നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് അത്യാവശ്യം? ആലോചിക്കാൻ സമയമാണോ? അല്ല എന്റെ വിസ രണ്ടാമത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഏജൻസിക്കാർ വിളിച്ചിരുന്നു. മൊഴിയെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറിക്കോട്ടെ? ബാബക്കോ ആ നമസ്കാരം. അല്ല കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എങ്ങനെയാ പെരുമാറേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല സിസ്റ്ററെ. ഇത് എവിടെയത്? അവിടെ ആ
നീ ആ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലേ? അയ്യോ ഇല്ല. അതെടുത്ത് കഴിച്ച്. ചേട്ടാ ഇത് എങ്ങനെ കഴിക്കണ്ട? ഇത് അതങ്ങനെ എടുത്ത് വിഴുങ്ങി ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി. അതൊന്നും നോക്കണ്ട, കഴിച്ചത് മുഴുവനും വടിച്ചെടുത്ത് കഴിച്ചത്. എത്ര? കുറച്ചുകൂടി മുഴുവനും എടുത്ത് കഴിക്കത് പഠിച്ച് കഴിക്കി. അതെ ഇല്ല, ഒരു ആശ്വാസം തോന്നി. എന്തേ റീനു ഇളക്കപ്പെട്ടായ റീനു ഓ പൊയ്യാ. ജയിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞോ. വൈപ്പിട പോരാര്, വൈപ്പിട പോരാര്. ഞാനിപ്പോ സേലം കഴിഞ്ഞു. ഓ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ്. വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ്. ഇന്ന സട്ടം தெரியும், സട്ടം தெரியுது. ഹു ഈസ് ദാറ്റ്? ഇത് സച്ചിൻ. അയ്യോ ചേട്ടാ ഓ നോ. എന്റെ റീനു നീ വെച്ചിട്ടാ? വേറെ മാറി, വേറെ മാറി. ഇവന്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സേഫ് അതാ. എന്താണോ? ആദ്യം പാനിക്കാവല്ലേ. അവനെനിക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് വന്നാ. മരുന്നോ? Okay, do one thing. ഓവര് ഓവര് ഇവര്. And vomit it out. ആദ്യം ഒന്ന് കൂളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സച്ചിനല്ലേ? വേണ്ട. സച്ചിൻ നീ പറയുന്നത് സച്ചിൻ കെമിക്കലാണെന്ന് തോന്നുമല്ലോ. ആദ്യം നോൺസെൻസ് പറയാതെ. റീനു റീനു ഹലോ 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 സിക്കിരൽ വെച്ച്, സിക്കിരൽ വെച്ച്. എടുത്തോണ്ട് പോടോ. കട്ടായി തോന്നുന്നു. ഇവനെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു മര്യാദ ഒക്കെ വേണ്ടേ? റിലേഷൻഷിപ്പോ? ആർക്ക്? അപ്പൊ ഇല്ലേ? പക്ഷെ അതെന്ത് കഷ്ടമാണ്. ഓഫീസിൽ കുറെ പേര് എന്നെ അതിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കാം. നീ ഓഫീസിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ? സച്ചിനെ ഒന്നാമത് എനിക്ക് വയ്യ. വെറുപ്പിക്കാണ്ടൊന്ന് പോയേ നീ. അമ്മേ ഞാൻ ഒരു വർക്കില്ല. എന്തേ? 10,000? എന്റെ അവളോട് ചോദിച്ചില്ലേ? ഞാനേ വിളിക്കാം, ഇപ്പൊ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്. ഞാൻ വിളിക്കാം. എടാ നിനക്ക് കാശിനുള്ള അത്യാവശ്യം ഉണ്ടോ? ഏയ് അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല. അമ്മയ്ക്കൊരു പോത്തൂട്ടിനെ മേടിക്കാനാണ്. അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. 10,000 രൂപയ്ക്ക് പോത്തൂട്ടിനെ മേടിക്കും. 30,000 രൂപക്ക് എന്നിട്ട് അതിനെ തീറ്റിപ്പറ്റി 10,000 രൂപക്ക് വിറ്റൊലയ്ക്കും. അയ്യോ അതിപ്പോ നഷ്ടല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ കാശിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാ പോരെ. അതിന് അവര് രണ്ടുപേരും വേണ്ടിട്ട് തന്നെ 1.5 കൊല്ലറ്റായില്ലേ. അണ്ടിപ്പിള്ളിക്കാവ് ഉത്സവത്തിന്റെ അന്നാണ് അവർ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതും ഇതേപോലെ എന്തോ അടിയിടാനായി. അപ്പൊ അവര് മിണ്ടിക്കാണാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം. എന്റെ പൊന്നു മോളെ മിണ്ടല്ലേ എന്നാണ് ആഗ്രഹം. മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പടി ഉറപ്പാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ല കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാളും 2 വഴിക്കാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. നീ എന്റെ പേരൻസിനെ കാണുമല്ലോ. എവിടെ? ഒരു സെക്കൻഡ്. ഈ ഗേറ്റ് തൂങ്ങിടക്കുന്ന എന്റെ ഇത് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്ന ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ പരിപാടി. എനിക്കിപ്പോ ശീലായി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടാ. ഇതിനേക്കാളും ഭേദം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ്. ഒരൊറ്റ ഇടിയൊന്നുണ്ടല്ലോ. എടാ നിന്നേക്ക് നടക്കണല്ലോ. ഏത് നടുക്കട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും അത് വെച്ച് തൊഴിൽ രക്ഷപ്പെടും. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നത് ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകും. അതാ മരുന്ന് കഴിച്ചാ ഉറക്കം വരും. പാട്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു. തായോ കിടന്നു 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 കിടന്നാ എനിക്കോ എന്താടി കിടന്നു. റീനു റീനു ഉറങ്ങിയ? എടി സത്യം പറഞ്ഞ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനല്ല ഞാൻ വന്നത്. നിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
അന്ന് ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടതും എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. தெரிய போகுது அவ தூங்கலன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിലേക്കൊക്കെ ചാടിക്കേറി எல்லாத்தையும் சொல்றாரு. എനിക്ക് ബോധമുള്ള സമയത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചാടിക്കടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. റീനു, നീ ഇതുവല്ലതും കേൾക്കണുണ്ടാ? மக்களே நம்ம இதோட முடிச்சுக்குவோம் இந்த பட் 6 மக்களே. நல்லா இருந்துச்சு இந்த பட் 6, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இவங்க திருப்புறம் மீட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ட்ரெயினில், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த டைமில் வந்துட்டு ஆதி அவர் ஃபோன் அடிச்சாரு பாருங்க, வேற லெவல் சம்பவம் மக்களே. செம்ம சிறப்பாக இருந்துச்சு அது பார்க்கும்போது. அவர் பயந்துட்டாரு, பதறாரு, பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி வந்து இவன் வந்து இங்கே வந்தான்னு பார்த்துருப்பாரு. அவர் கொடுக்குற அந்த மருந்தும் வந்துட்டு அது வந்து ஒரு பாய்சனா அப்படின்னு சொன்னாங்க பாருங்க. அதுக்கிட்டே அது சிக்னல் வந்துட்டு கட் ஆயிடுச்சு. வேற லெவலில் இருந்துச்சு மக்களே. அவர் பதறிப்பாரு, எப்படியோ இங்கே வந்தான்னு. நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு மக்களே. இதோட அடுத்தடுத்த பாட்டில் என்ன நடக்க போது நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இவங்களோட அந்த ஃபேமிலியை வந்துட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க. சச்சினோட ஃபேமிலி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, வேற லெவலில் இருக்கும். ஏன்னா வந்து அவங்க அம்மா அப்பா வந்து பேச மாட்டாங்க, எத்தனையோ வருஷமா வந்து பேசலன்னு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் ரேணுவோட அப்பா அம்மா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க வந்து டிக்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேட்டு மேலெல்லாம் ஏறிக்கிட்டு அவங்க அப்பா வந்து அந்த மாதிரி வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சமாக அந்த ஒரு சீனாக நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அது நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கும்போது. ரேணு வந்துட்டு படுத்துட்டாங்க. அந்த டைமில் வந்துட்டு ரேணுவை வந்துட்டு எங்கே பார்த்தேன், அந்த வெட்டிங்கில் தான் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு வந்துட்டு ரேணு குட்டியே வந்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் வந்து சொல்கிறாரு பாருங்க. அடுத்த பாட்டில் என்ன நடக்கும்போது நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் மக்களே. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த பாட்டு, வேற லெவல் ஃபன்னாக போயிருக்கு. நல்லா இருக்கு மக்களே. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் குட் படம்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு நல்லா இருக்கும், கண்டிப்பாக பாருங்க. இதில் வந்துட்டு இந்த பெஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு ஆதி அவரு திடீர்னு ஃபோன் அடிச்சது தான் வந்து வேற லெவல் மக்களே. செம்ம சிறப்பாக இருந்துச்சு அதை பார்க்கும்போது. அடுத்த பாட்டில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் மக்களே. இன்னும் சில பாட்டு தான் இருக்கு முடியறதுக்கு. கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துருவோம். தொடர்ந்து நம்ம போடுறேன், எவ்வளோ மூச்சு பண்ணி கண்டிப்பாக சீக்கிரம் நான் போடுறேன். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான் மக்களே இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்று நிறைய வீடியோ இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் லைக் போட்டிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ வந்து சஜஸ்ட் ஆகும். கண்டிப்பாக பண்ணிடுங்க. தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய் மக்களே.